பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத சாதனை. ஞானத்திற்கு பூர்வாங்கம் கர்மாவும் பக்தியும். இன்னொரு 3 உண்டு. கர்மா, பக்தி, ஞானம் என்ற 3 தான். இப்போது நாம் பார்க்கவிருக்கிற ஆச்சாரியால் கூறியதான அத்வைத சாதனை என்பது ஞான மார்க்கம்தான். ஆனாலும் இதில் பிரவேசிப்பவனுக்கு சித்தம் நன்றாக சுத்தமாகி ஒரே விஷயத்தில் நிற்கக்கூடிய ஐகாக்கிரதை என்ற சக்தி ஏற்பட்டிருந்தால்தான் அவன் இந்த வழியில் சிரமமில்லாமல் போக முடியும். அழுக்குமயமான சித்தத்தை எப்படி சுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு ஞான யோக சாதனைக்கு போவது? ஞான யோகம் மேற்கொள்வதற்கு மனசை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அலைபாயும் மனசை எப்படி ஒரு விஷயத்திலேயே நிறுத்துவது? சித்தத்தை சுத்தப்படுத்துவது, ஒருமுகப்படுத்துவது என்ற இந்த 2ஐயும் சாதித்துக் கொள்வதற்காகத்தான் எல்லாவற்றுக்கும் முந்தி ஆரம்பத்திலேயே ஆச்சாரியாள் முறையே கர்மாவையும் பக்தியையும் வைத்திருக்கிறார். ஞான யோகத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு பூர்வாங்கம் கர்ம பக்தி யோகங்கள் என்று வைத்திருக்கிறார். கட்டாந்தரையில் விதையை தூவினால் முளைக்குமா? முதலில் அதை உழ வேண்டும், அப்புறம் ஜலம் பாய்ச்ச வேண்டும். அப்போதுதான் விதை போட்டு பயிர் காண முடியும். கட்டாந்தரையாயிருக்கும் மனசை கிளறிவிட்டு லேசாக ஆக்குகிற உழவுதான் கர்மயோகம். அதில் ஜலம் பாய்ச்சி ஈரிக்க பண்ணுவது பக்தி யோகம். ஸ்வதர்மமாக அவரவருக்கும் சாஸ்திரப்படி ஏற்பட்ட கர்மாவை அப்பழுக்கில்லாமல் பண்ண தன்னால் சித்தத்தின் அழுக்குகள் விலகிக்கொண்டே வரும். சுவாமியிடம் பிரேமையினால் நம்முடைய மனஸ் ஒருமுகப்பட்டு நிற்க பக்தி உபாசனை சகாயம் செய்யும். மனசானது பக்தியால் ஒரு மூர்த்தியிடம் ஒருமுகப்பட பழகிவிட்ட பிறகு அமூர்த்தமான தத்துவத்திலும் அப்படியே ஒருமுகமாகி ஆத்ம விசாரம் செய்ய முடியும். கர்மாவால் சித்த சுத்தியும் பக்தியால் சித்த ஐகாக்கிரியமும் ஏற்பட்ட அப்புறம் ஞான யோகத்தில் அதிக சிரமமில்லாமல் முன்னேறலாம். ரொம்பவும் சுலபமாக சொல்லிவிட்டேன். கர்மாவால் சித்த சுத்தியும் பக்தியால் அதன் ஐகாக்கிரியமும் என்று. ஆனால் நாம் உள்ள நிலையில் எது சரியான கர்மா, எது சரியான பக்தி என்றே தெரியாமல் ஏதோ பண்ணிக்கொண்டு போவதில் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் ஏற்பட்டு விடவில்லையே என்றுதான் தோன்றும். ஸ்ரத்தை, நம்பிக்கை அவசியம். ஆகையினால் இப்போதே சொல்லிவிடுகிறேன், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப காலம் பிடிக்கிற சாதனை தான். ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாகத்தான் முன்னேற முடியும். ஆகையினால் முடியலையே நாம சரியா பண்ணலையோ, நமக்கு ஓய்வு கிடையவே கிடையாதோ என்று யாரும் அழ வேண்டாம், அதைரியப்பட வேண்டாம், அவநம்பிக்கைப்பட வேண்டாம். போரும் சாதனையுமாச்சு, இன்னொன்னுமாச்சு, நமக்கு அதெல்லாம் பலிக்காது என்று கைவிட்டு விட வேண்டாம். முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சியடையார். மனசு தளராமல் நம்மால் முடிந்த முயற்சியை விடாமல் பண்ணிக்கொண்டே போனால் எத்தனை காலமானாலும் சரி
முறையான முன்னேற்றம் காண ஆரம்பித்து முடிவிலே லட்சியத்தை சேர்ந்து விடலாம். நம்பிக்கை முக்கியம். ஸ்ரத்தை என்பது அதைத்தான். சுவாமி கைவிட மாட்டார். சாஸ்திரமும் குருவும் காட்டும் வழி வீணாய்ப் போகாது என்ற திருடமான நம்பிக்கைக்குத்தான் ஸ்ரத்தை என்று பெயர். நாம் பேச்சு வழக்கில் ஸ்ரத்தையாக ஒன்றை ஒருத்தர் பண்ணினார் என்று சொல்லும்போது சின்சியராக, மனப்பூர்வமாக என்ற அர்த்தத்திலேயே அந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கிறோம். வாஸ்தவத்தில் அது நம்பிக்கை என்பதைத்தான் முக்கியமான அர்த்தமாக கொண்டது. ஆழ்ந்த நம்பிக்கையால் ஏற்படுகிற சின்சியரிட்டியோடு ஒருத்தர் ஒன்றை பண்ணுவதே ஸ்ரத்தையோடு பண்ணுவது. நேராக நமக்கு ப்ரூஃப் கிடைக்கும் விஷயங்களில் நம்பிக்கை என்பது தேவையில்லை. ஆனால் மத சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருக்கும் அநேக விஷயங்களுக்கோ இப்படி பிரத்யக்ஷ ப்ரூஃப் இருக்காது. சிலது பிரத்யட்சத்திற்கு நேர்மாறாக கூட தோன்றும். புண்ணியம் பண்ணினால் நல்லது கிடைக்கும், பாபம் பண்ணினால் கெட்டது கிடைக்கும் என்று எல்லா மதங்களிலும் இருக்கிறது. ஆனால் பிரத்யட்சத்தில் அநேக பாபங்கள் பண்ணுபவர்கள் நல்லபடி வாழ்வதையும், புண்ணிய கர்மாக்கள் பண்ணுபவர்கள் கஷ்டப்படுவதையும் பார்க்கிறோம். இப்படி இருக்கிறதே என்றால் அதற்கு நம் ஹிந்து சாஸ்திரத்தில் ஒரு ஜன்மாவுக்குள்ளேயே பாப புண்ணிய பலன்கள் தெரிந்தாக வேண்டும் என்றில்லை. அநேக ஜன்மாக்களில் பலன்கள் தொடரும். இன்றைக்கு ஒரு பாவி சுகப்படுகிறான், புண்ணியவான் கஷ்டப்படுகிறான் என்றால் ஜன்மாந்தரத்தில் இந்த பாவி புண்ணியம் பண்ணி இருக்கிறான், அந்த புண்ணியவான் பாவம் பண்ணி இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. இதை நாம் ப்ரூவ் பண்ணி கொள்ள முடியாது. இங்கேதான் நம்பிக்கை, அதாவது ஸ்ரத்தை தேவைப்படுகிறது. இதே மாதிரி இன்னும் அநேகம் ஸ்ரத்தையின் மேலேயே ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதாய் இருக்கிறது. ஆஸ்திகர் நாஸ்திகர் என்று 2 பேர் பிரித்துச் சொல்கிறோமே, அதில் ஆஸ்திகர் என்றால் வெறுமனே சுவாமி உண்டு என்று நினைக்கிறவர் மட்டுமில்லை, வெறுமனேக்காக சகலத்துக்கும் காரண மூல சக்தியாக சுவாமி என்று ஒருத்தர் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று நினைப்பதால் என்ன பிரயோஜனம்? அந்த சுவாமி நம்முடைய காரியங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்து அதன்படி புண்ணிய பாப பலன்களை கொடுக்கிறார். அதோடு மாத்திரமில்லாமல் கிருபாமூர்த்தியாக இருந்து கொண்டு நம்மை நல்லதிலேயே போகச் செய்வதற்காக ரிஷிகள் மூலம் சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்கிறார். போதாதென்று ஆச்சாரிய புருஷர்களை அனுப்பி வைத்தும் தானே அவதரித்தும் நல்லதற்கு வழிகாட்டுகிறார். ஆனபடியால் அவருடைய தீர்ப்புக்கு பயந்தும் சாஸ்திரப்படி ஆச்சாரியரின் உபதேசப்படி நடந்து கொண்டும் நாம் கடைத்தேற வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை உறுதியாக இருந்து அந்தப்படி செய்தால்தான் பிரயோஜனமாகும். இந்த நம்பிக்கையைத்தான் ஆஸ்திகம் என்பது. அதாவது ஸ்ரத்தை தான் ஆஸ்திகம் என்பதே. சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஸ்ரத்தை இருக்கிறவன் தான் ஆத்ம சிந்தனை பண்ணுவான் என்ற மந்திரத்திற்கு ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் பண்ணும்போது ஒரே சின்ன வாக்கியத்தில் ஆஸ்திக்ய புத்திகி ஸ்ரத்தா என்று 2ஐயும் ஒன்றுபடுத்தி சொல்லி முடித்திருக்கிறார். இங்கே நம்மை விட வெள்ளைக்காரர்கள் ஒரு படி மேலே போயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல தோன்றுகிறது. எப்படி என்றால், நாம் மதம் என்று சொல்கிறோமே, அதற்கு அர்த்தம் மதியினால் பெறப்பட்டது என்பது. மதி என்றாக மதி நன்றாக ஆய்ந்து ஓய்ந்து பார்த்து ப்ரூவ் பண்ணி முடிவு கண்ட கொள்கையும் மதம்தான். அது நம்மால் ப்ரூவ் பண்ணி பார்த்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் சாஸ்திரங்களும் பெரியவர்களும் சொல்வதால் ஒன்று சரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதும் மதம்தான். இருந்தாலும் மதி, அதாவது ஒரு மனித புத்தி தானே சிந்தித்து பார்த்து கன்வின்ஸ் ஆகிற கொள்கை என்பதுதான் மதம் என்பதற்கு முக்கியமான அர்த்தம். பிரத்தியார் வார்த்தையில் நம்பிக்கையால் இல்லை, அதற்குத்தான் ஸ்ரத்தை என்ற தனி வார்த்தை இருப்பது. ஆனால் இங்கிலீஷ்காரர்களோ ரிலிஜன் என்பதையே ஃபெய்த் என்றும் சொல்கிறார்கள். நம்பிக்கைக்கு அத்தனை முக்கியத்துவம் மத விஷயத்தில் கொடுத்திருக்கிறார்கள். பிற்காலத்தில்
அவர்கள்தான் மதத்திலும் ரீசனுக்கு, பகுத்தறிவுக்கு ரொம்பவும் இடம் கொடுத்து நம்மவர்களையும் அப்படி இழுத்து விட்டவர்கள் என்றாலும் பூர்வத்தில் அவர்கள் சாஸ்திர நம்பிக்கையே மதம் என்று நினைத்துத்தான் அதை ஃபெய்த் என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும். ஸ்ரத்தை அத்தியாவசியம். இந்த சமாச்சாரத்தை அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துச் சொல்கிறேன். எப்புறம் என்றால் அத்வைத சாதனை கிரமத்திலேயே ஒரு உச்சகட்டத்தில் ஸ்ரத்தை என்பது வரும். அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி சொல்கிறேன். அங்கே ஆழ வேர்விட்டு கொண்டு பெரிய மரமாக நிற்க வேண்டிய ஸ்ரத்தைக்கு ஆரம்பமாக ஒரு சின்ன பதியன் போடுகிற மாதிரிதான் இப்போது நான் சொன்ன ஸ்ரத்தை. ஆனால் இது இருந்தால்தான் அது வரும். இந்த பதியன்தான் அந்த மரமாக வளர வேண்டியது. சமுத்திரத்தில் கரையோரமாக கொஞ்ச நாழி மூச்சை பிடித்துக் கொண்டு நீச்சல் அடிப்பதில் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதுதான் அப்புறம் பலப்பட்டு கொண்டு போய் நல்ல ஆழத்தில் அடிவாரத்தில் ரொம்ப நாழி மூச்சை பிடித்துக் கொண்டிருந்து முத்துச்சிப்பிகளை சேகரம் பண்ணும் சாமர்த்தியத்தை உண்டாக்கும். கரையோர நீச்சல் மாதிரி இப்போது சொன்ன அடிப்படை ஸ்ரத்தை, முத்துக்குளிப்பு முழுக்கு மாதிரி அப்புறம் வரப்போகும் ஸ்ரத்தை. முத்து என்று சொன்னதில் தன்னை அறியாமல் ஒரு பொருத்தம் தெரிகிறது. முக்தம் என்ற வார்த்தை தான் அப்படியானது. முக்தம் என்றால் விடுபடுவது. சிப்பியிலிருந்து தெரித்து விடுபட்டு வருகிற மணியே முக்தம் என்கிற முத்து. சம்சாரத்திலிருந்து தெரித்து விடுபடுவது முக்தி. முக்தரை தமிழில் முத்தர் என்றே சொல்வது வழக்கம். முக்தி பற்றி கதை பேச உட்கார்ந்த இடத்தில் முத்து உபமானம் வந்துவிட்டது. அம்பாளுடைய சிரிப்பை ஒரு கவி பார்த்தாராம். வெள்ளை வெளியேறென்று அவளுடைய தந்த காந்தி பரவுவதை பார்த்து சுப்பிரமாயிருக்கிற சங்கின் பிரகாசம் மாதிரி இருக்கிறது என்று உவமை சொன்னாராம். உடனே இன்னொரு கவி அவரிடம் சண்டைக்கு போனாராம். எப்படிங்கானும் சங்கையும் அம்பாளுடைய மந்தஸ்மிதத்தையும் புன்னகையையும் ஒன்றாகச் சொல்வீர்? சங்கு முக்தங்களை தூர தள்ளிவிடுகிறது. அம்பாளின் மந்தஸ்மிதமோ முக்தர்களுக்கு பரம பிரீத்தியை உண்டு பண்ணுகிறது. அதற்கும் இதற்கும் எப்படி ஒப்பு என்று கவி பாடினாராம். முக்தானாம் பரிமோசனம் விதததஸ் தத் பிரீத்தி நிஷ்பாதினி. மூக பஞ்சசதியில் மந்தஸ்மித சதகம் 65ஆம் ஸ்லோகத்தில் உள்ள கருத்தை ஸ்ரீசரணர்கள் குட்டிக்கதையாக்கி இருக்கிறார்கள். முத்து எடுப்பது போல முக்தியை பிடிக்கும் கட்டத்திற்கு முன்னால் சாதனை கிரமத்தில் ஸ்ரத்தையை சொல்லி இருந்தாலும் நான் சகலத்திற்கும் ஆரம்பத்தில் இருக்க வேண்டிய ஸ்ரத்தையை பற்றித்தான் இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருந்தது. ஸ்ரத்தையோடு இன்றைக்கே ஒரு பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஆத்ம வழியில் போக ஆரம்பித்தால் என்றைக்கோ ஒரு நாள் லட்சியத்திற்கு போய் சேரலாம். என்றைக்கானாலும் சரி. வேத உபனிஷத்துக்கள் முதலில் சொல்லி அப்புறம் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் கீதையில் கன்ஃபார்ம் பண்ணி பிற்பாடு நம்முடைய பகவத் பாதாள் சாங்கோ பாங்கமாக வகுத்து தந்துள்ள வழியானதால் நிச்சயமாக ஒரு நாள் நாமே பரபிரம்மமாகிற பெரிய அனுபவம் நமக்கு வாய்க்கும் என்ற ஸ்ரத்தையுடன் சாதனையை பின்பற்ற வேண்டும். கர்ம பக்தியில் ஆரம்பித்து ஞானத்துக்கு போக வேண்டும். அழுக்கேறி போன ஒரு கண்ணாடி நிலைப்படாமல் ஆடிக்கொண்டே இருக்கிற மாதிரி நம் மனசு இருக்கிறது. அதனால் இப்போது இதில் ஞானத்துக்கான விஷயங்கள் பிரதிபலிக்காமலே இருக்கின்றன. கர்மா பண்ணி பண்ணி அழுக்கை துடைக்க வேண்டும். பக்தி பண்ணி பண்ணி அது ஆடுகிறதை நிறுத்தி நிலை கொள்ளச் செய்ய வேண்டும். நிலைக்கண்ணாடி என்ற பெயர் பொருந்தும்படி செய்ய வேண்டும். அப்படி மனஸ் நிர்மலமாக ஒன்றிலேயே ஸ்திரமாக நிற்பதாக ஆனால் அப்புறம் ஞான விஷயங்கள் அதில் ஸ்வச்சமாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சிரித்து நாமும் ஆத்மாவை பற்றி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண லாயக்காவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாதன் திருமொழி நல்வினை நல்குமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாதன் திருமொழி நல்வினை நல்குமே. குருநாதன் திருவடி. குருநாதன் திருவருள் நற்கதி சேர்க்குமே. குருநாதன் திருவருள் நற்கதி சேர்க்குமே. குருநாதன் திருநாமம் நாம் உய்ய வைக்குமே. குருநாதன் திருநாமம் நாம் உய்ய வைக்குமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருவடி சேர்ந்தால் குறையொன்றில்லையே. குருமொழி கேட்டால் குவலையும் போற்றுமே. குருவடி சேர்ந்தால் குறையொன்றில்லையே. குருமொழி கேட்டால் குவலையும் போற்றுமே. குருவருள் நம்மை குன்றென உயர்த்துமே. குருவருள் நம்மை குன்றென உயர்த்துமே. குருவின் துணையோ கோடி நலமே. குருவின் துணையோ கோடி நலமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாதன் திருமொழி நல்வினை சேர்க்குமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாத சத் குருநாத சங்கர சங்கர சங்கர. குருநாத சந்திரசேகர சங்கர. குருநாத. நம்முடைய ஜெகத்குரு மகா பெரியவாளுடைய பாதங்கள்ல இந்த பாடலை நம்ம சமர்ப்பித்து இன்றைய கருணை மாமுகில் தொடர் ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு பக்தர் ரொம்ப நாளா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல. அவர் எங்கெங்கயோ வரலாம் பார்த்தார். பார்க்காத இடம் கிடையாது. அவர் பதிவு பண்ணாத மேட்ரிமோனிஸ் கிடையாது. எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டார். அந்த காலத்திலேயே மேட்ரிமோனிலாம் இருந்துருக்கு ஓரளவுக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல ஒரு வாய்மொழியாதான் அப்படி நடக்கும். அவாத்துல பொண்ணு இருக்கு, இவாத்துல பிள்ளை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இப்படிலாம் பண்ணுவா. அது சில பேர் நம்ம தரகர்னு கூட சொல்லிக்கிற வழக்கம் உண்டு. ஆனா கௌரவமா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவான்னா, ஒரு ஒரு ஆத்துக்குன்னு புரோகித்தாள் இருப்பா இல்லையா, அவ பல வீடுகளுக்கு போயிட்டு வருவா இல்லையா, அவளுக்கு தெரியும் யார் யார் வீட்டுல எந்தெந்த குழந்தைகள் இருக்கு, கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு இருக்கு, பையன் இருக்குன்னு தெரியும். அவ தான் முக்காவாசி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1960 வரைக்கும் கூட அவள்லாம் தான் ரொம்ப பெரிய அந்த விஷயங்கள்ல கைங்கரியம் பண்ணிருக்காவ. இவருக்கு மாத்திரம் என்னவோ தெரியல, என்ன பண்ணி இவர் பொண்ணுக்கு வரனே குதிரவே இல்லை. கடைசியில ஒரு மாதிரி ஒரு பையனுடைய வரன் வந்தது. நல்ல பையன், நன்னா படிச்சிருக்கான், நல்ல வேலையில இருக்கான், சம்பாதிக்கிறான், முடிச்சிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாருனாக்க, பையனோட ஜாதகம் பொண்ணோட ஜாதகம் ரெண்டையும் எடுத்துட்டார். ஆல்மோஸ்ட் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணலாம் அப்படின்ற நிலையில அவர் காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவாள் பார்க்க போனார். அங்க போனா நம்ம புது பெரியவா ஜெயேந்தர் பெரியவாள் அவர் இருந்தார். அவரை போய் பார்த்தா, இந்த மாதிரி பொண்ணுக்கு பையனுக்கு கல்யாணம் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன், இந்த மாதிரி
பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போய் ஊருக்கு போயிட்டு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஓ அப்படியா, சரி நல்லா நடக்கட்டும், அம்பாளுடைய புண்ணியத்துல சந்திரமௌலீஸ்வருடைய அனுகிரகத்துல நல்லா நடக்கட்டும் கல்யாணம். பெரியவாளை பார்த்துட்டேல அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை இனிமேதான் பெரியவாளை பார்த்துட்டு போங்கோ, பெரியவாளுக்கே ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். சரின்னு இவர் நேர அடுத்தது பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கா பெரியவாள் ஓரமா ஒரு ரூம்ல உட்காந்துருக்கா. அங்க போய் பார்க்க போறான். பெரியவா கிட்ட போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு மெதுவா சொல்ற, அந்த மாதிரி என் பையன் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன். அன்னைக்கு பெரியவா ஒரு மௌனம்னு இல்ல, மௌனம் இல்லைன்னு இல்ல, அது மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தி அன்னைக்கு பேசுறது இல்ல, ரொம்ப அவசியம் ஏற்பட்டா மாத்திரம் சொல்றதுன்ற மாதிரி இருந்த நிலையில இருந்திருக்கா. அங்க போய் இந்த மாதிரி என் பையன், என்னோட பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் வரணும், நல்ல வரணும் அமைஞ்சது, தீர்மானம் பண்ணலான்னு ஒரு மாதிரி சரி பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். பெரியவா தரிசனம் பண்ணி பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணணும். பெரியவா அப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டா. கேட்டுன்ட்டு, நீ ஜாதகம் கொண்டு வந்திருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா. கொண்டு வந்திருக்கேனே. அந்த 2 ஜாதகத்தையும் வை, இந்த தட்டுல வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அணுக்க சீடன் ஒருத்தனை கூப்பிட்டு, உள்ள நம்ம ஆஸ்தான ஜோசியர் சாஸ்திரிகள் இருக்கார் இல்லையா, அவர் அழைச்சின்னு வா அப்படின்னு. அவர் வந்தார். அவர் தான் சாதாரண மட்டத்துக்கு எல்லாம் பார்த்து சொல்லக்கூடியவர், ஜோதிஷம் தெரிஞ்சவர். அவர் நன்னா சாஸ்திரோக்தமா பார்ப்பார். அவர் கூப்பிட்டு, இந்த 2 ஜாதகம் எப்படி இருக்கு பாரு, சேரதா பாரு அப்படின்னு கொடுத்தா பெரியவா. அவர் இப்படி எடுத்தார், பார்த்தார், பார்த்துட்டு ஜாதகத்தையும் பார்க்கிறார், பெரியவாளையும் பார்க்கிறார், ஜாதகத்தையும் பார்க்கிறார், பெரியவாளையும் பார்க்கிறார். பெரியவா, என்ன பார்த்த சொல்லு அப்படின்னு. உடனே அந்த ஜோசியர் சொன்னார், நான் 2 ஜாதகத்தையும் பார்த்தேன், பார்த்த உடனேயே எனக்கு என்ன கண்ணில் பட்டுன்னா, சகோதரம்னு தெரியறத. பொண்ணு பையன் 2 பேரும் ஒரே கோத்திரத்தை சேர்ந்தவாளா இருக்காளே, சகோதரத்துல நம்ம சம்பந்தம் பண்ற வழக்கம் இல்லையே, அவெல்லாம் சகோதர சகோதரிகள் ஆயிடுவா இல்லையா, அதனால சகோதரத்துல பண்றது இல்லையே. இதுவே நம்ம இந்த ஷண்மதங்கள்ல வேற எதை ஃபாலோ பண்றவாளா இருந்தா கூட சகோதரமா இருந்ததுன்னா நம்ம சேர்த்துக்கிறது இல்ல. பிற பாஷை பேச தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட சகோதரம்னா நம்ம சேர்த்துக்கிறது இல்லையே. ஏன்னா ஒரே ரிஷிகளுடைய வம்சாவளியில வந்தவா அப்படிங்கறதுனால அதை நம்ம அதை ஒத்துக்கிறது இல்லை இல்லையா. அப்படிதான் எனக்கு படுறதுன்னார். உடனே பெரியவா அதை பார்த்துட்டு, சாஸ்திரிகள் சொல்றாரே ஒரே கோத்திரமா இருக்குன்னு, சரி இது சேர்க்கறது நியாயம் இல்லை, சேர்க்கப்படாது, அதனால நீ வேற ஏதாவது நல்ல வரனா பார்த்தா பாரு, கிடைக்கும், கிடைக்காத இருக்காது, அம்பாள் அனுகிரகத்துல வேற நல்ல இது கிடைக்கும். நாமளே சாஸ்திர விரோதமாவோ சம்பிரதாய விரோதமாவோ முறை தவறெல்லாம் நடந்தோம்னா பிற்கால சந்ததிகளுக்கெல்லாம் நம்ம தவறான வழியை காட்டுற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா. அதனால இது வேண்டாம், சரியா, இதை விட்டுடும், இதை விட நல்லதா ஒரு நல்ல வரன் உன் பொண்ணுக்கு அமையும், அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார். இதுல நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா, பெரியவா தவறுங்கிறத தானும் பண்ண மாட்டா, தவறு நடக்கிறதையும் அனுமதிக்க மாட்டா, எங்கேயாவது தவறு நடந்தா கூட முனைஞ்சு நின்று அந்த தவறு நடக்காத பார்த்துப்பா. அது இதுல ரொம்ப விஷயம் நன்னா தெரியுது. இந்த 2 ஜாதகத்தையும் பெரியவா முன்னாடி வைக்கும் போதே பெரியவாளுக்கு தெரியும், இது 2ம் சேர்க்கக்கூடிய ஜாதகம் இல்லை, இந்த வரன் சேரக்கூடிய வரன் இல்லை. இருந்தாலும் நேரடியா அவர்கிட்ட சொல்லி மனசை புண்படுத்தி அவருக்கு ஒரு அதிருப்தியையும் ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக ஆஸ்தான ஜோசியரை, மடத்து ஜோசியரை பார்க்க சொல்லி அவர் மூலமா அவர் வாயால சொல்லும்படியா பண்ணி, தான் நேரடியா சொல்லாத அந்த ஜோசியர் விட்டு சொல்ல சொல்லி ரொம்ப அழகா அந்த விஷயத்த கையாண்டிருக்காவத்தேட. அந்த ஜோசியர் பார்த்துட்டு ஜாதகத்தையும் பார்க்கிறார், பெரியவாளையும் பார்க்கிறார். என்ன பார்க்கிறார் பெரியவாளை, இது என்ன பெரியவா முன்னாடியே பார்க்கலையா, பார்த்திருப்பேடே தெரியுமே, இது என்ன வச்சுன்னு ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறாளா, பெரியவா நேரம் சொல்றதுக்கு போல என்ன கூப்பிட்டு என் மூலமா சொல்ல சொல்லி பண்றாளா, இதுக்கு ஏதாவது உள்ள அழுத்தம் இருக்கணும், ஒரு அர்த்தம் இல்லாத நீங்க பெரியவா என்ன கூப்பிட்டு சொல்ல மாட்டாள். இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு மனசை தீர்த்துண்டு அது ரொம்ப அழகா எப்படி சொல்றது, பெரியவா எப்படி சொல்லுவா அதே மாதிரியே இவரும் பெரியவாட்டு சொல்லும் போது இத்தனை விஷயங்களும் சொன்ன உடனே பெரியவா, கேட்டியோன்னுப்பா இதெல்லாம் சாஸ்திரிகள் சொன்னதை நம்ம சம்பிரதாய விரோதமா சாஸ்திர விரோதமா எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அதனால இந்த ஜாதகம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வரனை அவர் பெரியவா ஆமோதிக்கல, அத
திருப்பி இதை வேண்டாம் நிறுத்திடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார். பக்தரும் பெரியவாட்ட ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு உள்ளவர், சிறந்த பக்தர்ன்றதுனால பெரியவா வார்த்தையை மீறி ஒன்றும் செய்ய மாட்டாருங்கிற காரணத்தினால அவரும் பெரியவா சொல்றது தலைமையில ஏத்துண்டு பிரசாதம் வாங்கி போனார். அப்புறம் அவருக்கு வேற நல்ல வரன் கிடைச்சது. சீக்கிரமாவே கல்யாணம் நிச்சயமாயி கல்யாணமா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பெரியவாட்ட சொல்லி அப்புறம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டார்கள். அது நேர தொடர்ந்த கதை. இது மாதிரி பெரியவா எப்பவுமே தர்ம வழியில நடப்பவர். தர்ம வழியில நடந்து மற்றவாளையும் அந்த வழியில நடக்கிறதுக்கு அவர் வழிகாட்டுவார்ங்கிறது இது ரொம்ப நன்னா தெரிகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1969 78 வரைக்கும் காஞ்சிபுரம், தேனம்பாக்கம், கலவை, கார்வேட் நகர் முதலான இடங்கள்லாம் இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரும். இந்த 9 வருஷ காலத்தில் பல நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா ஒரு மடாதிபதியாக இருந்து மடத்து பொறுப்பில் இல்லைனாலும் தனியாக ஒரு ஏகாந்தமாக சன்னியாசியாக வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதையும், அவள் பீடாதிபதியாக இருக்கிறதே எப்படி ஜனங்கள்லாம் என்னென்னலாம் பண்ணிட்டாலோ, எப்படி அனுகிரகம் வேண்டாலோ அதே மாதிரி இங்கே எப்பவும் வந்தா. இன்னும் பல பேர் தரிசனம் பண்ணி பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கா. மத்தியானம் 2 மணி 2:30 மணி இருக்கும். என்ன பண்ணா, தங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கைங்கரியம் பண்ணுறவரை கூப்பிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் பக்கத்தில் வரதராஜர் கோவில், இந்த தேனம்பாக்கம் அப்படிங்கிறது வரதராஜர் கோவிலுக்கு பின்பக்கமாக கொஞ்சம் தள்ளி போகணும், ஒரு 1.5-2 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. சீமா பெட்டர் அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னா சீமா பெட்டர் வந்தார். பெரியவா உத்தரவு அப்படின்னு ஒன்று உடனே வர. இந்த சீமா பெட்டர்லாம் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரியம், பெரியவாள்கிட்ட நிறையா அனுகிரகத்தை அடைஞ்சவா. சீமா பெட்டர் வந்துட்டார் பெரியவா உத்தரவுன்னு ஒன்று. பெரியவா வந்தோன்னு அவர்கிட்ட கேட்டா இன்னைக்கு என்ன திதி அப்படின்னா. சீமா பெட்டருக்கு ஒரு ஆச்சரியம். இப்போ மத்தியானம் 2 மணிக்கு மேலே பெரியவா திதி எதுக்கு நம்மளை இப்போ கேட்குறா, இது ஏதோ விஷயம் இருக்கு, அதனால இன்னைக்கு ஏகாதசி திதி அப்படின்னார். ஏகாதசிக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னார். ஏகாதசிக்கு என்ன பண்ணும், உபவாசம் இருக்கணும், விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு. சரி, ஏகாதசி உபவாச விரதம் நமக்கு மட்டுமா இல்லை பெருமாளுக்குமா அப்படின்னா. அவருக்கு புரியல. இல்லை, விரதம் உபவாசம்ங்கிறது நமக்கு தான், பெருமாளுக்கு அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு. இல்லை, இன்னும் கார்த்தாலேருந்து பெருமாளுக்கு இன்னும் பூஜை ஆகலை, ஆராதனை ஆகலை, அதுதான் கேட்டேன் அப்படின்னா. பட்டருக்கு தூக்கி அறிவு விட்டுது. உடனே பெரியவா சொன்னா, உடனே கோவிலில் போய் பாரு, என்ன ஏதுன்னு பார்த்து அங்கே இருக்கிற பிரச்சனையை ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணி உடனே பெருமாளுக்கு பூஜை ஆகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு, நைவேத்தியமாகணும் அப்படின்னு உத்தரவுப்பட்டா கண்டிச்சு. இவர் உடனே அறக்க பறக்க ஓடி விசாரிச்சா, கோவிலில் அங்கே கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபம், தகராறு. இந்த தகராறுல என்ன பண்ணிட்டா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டு தகராறு பண்ணி சுவாமிக்கு இது வரைக்கும் பூஜை பண்ணாத வச்சிருந்தா, இன்னும் நைவேத்தியமாகலை. இது பெருமாள் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீமா பெட்டருக்கு தெரியல, எங்கேயோ 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு இது மத்தியானம் 2 மணி 2:30 மணிக்கு உணர்ந்திருக்கு. உடனே அவர் எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தி, நமக்குள்ள தகராறு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னாக்க சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்றது பூஜை பண்றத போய் நிறுத்தினா, இப்போ தற்காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் உடனே ஒரு ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஸ்ட்ரைக் பண்றது அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கா. இந்த ஸ்ட்ரைக் பண்றதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு போறது அப்படின்னா, கோர்ட்ல இருக்க வக்கீல்லேருந்து, ஜட்ஜிலேருந்து, டாக்டர்ஸ்லேருந்து, இன்னும் எல்லாரும் சமுதாயத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் தங்களோட வெறுப்பை காமிக்கிறதுக்கு, எதிர்ப்பை காமிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரைக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று பெரிய சகஜமாக போயிடுத்து. இது ஜனங்கள்லாமும் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு நியாயம் மாதிரி ரொம்ப சுலபமாக ஏற்றுக்கிறாப்புல இருக்கு. அதே போல தான் கோவிலில் உள்ள கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்கும் அங்கே உத்தியோகமாக இருக்கிறவாளுக்கும் அரசாங்கம் அதில் கோவிலெல்லாம் தலையெழுத்தினால வர பிரச்சனைகளில் இதெல்லாமும் ஒன்றும். இந்த நிர்வாக சிக்கல்னால ஏதானும் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா உடனே கோவில் பூஜகர்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து நாங்கள் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு பூஜைக்கு போக மாட்டோம், ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம்,
வேலையை செய்ய மாட்டோம், அவ கடமையை செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிறப்பல வந்துடுத்து. இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது. எது எதுக்கு தான் ஸ்ட்ரைக் பண்றது, எது எதுக்கு தான் இது மாதிரி வேலையை ஒத்துழையாம இருக்கிறது அப்படின்லாம் புரியல. எதையோ ஒன்று நம்ம சொல்ல போக எதுக்கோ எல்லாரும் புரிஞ்சுட்டு அதெல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று குழப்பிண்டு இப்படிலாம் திண்டாராளே அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாளுக்கு அதில் ரொம்ப வருத்தம். அது மாதிரி தான் இங்கேயும் கோவிலுக்குள்ள நடந்த பிரச்சனையில சுவாமிக்கு இப்போ பூஜை இல்லாத இருந்தது. இப்படி வரதராஜருக்கு இன்னும் இத்தனை மணி 2 இன்னும் பூஜை ஆகலை, நைவேத்தியம் ஆகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே பெரியவா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அதனால தான் சீமாபட்டரை கூப்பிட்டு ஏகாதசின்னா நாம தான் பட்டினி கிடக்கணும், பெருமாளுக்கு என்ன 6 கால பூஜை பண்ண வேண்டாமோ சொல்லி அனுப்பிச்சு உடனே அதை சரி பண்ண சொன்னா. அது சரி பண்ணிட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னா எல்லாம் சரி பண்ணி சுவாமிக்கு எல்லாம் ஆராதனமானோன்னு பூஜை ஆகி நைவேத்தியமானோன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னேன். பெரியவா அப்புறம் சொன்னா இதை மாதிரி இன்னொரு தடவை நடக்கக்கூடாது, அது மாதிரி பார்த்துக்கணும். கோவிலில் போய் சுவாமிக்கு பூஜையில் அதில் போய் நம்ம போய் நம்மளோட ராகத்வேஷங்களை விருப்ப வெறுப்பை காமிக்கப்படாது, நம்ம கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணி அனுப்பிச்சா. இது பட்டருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த பட்டர் ரொம்ப பெரியவாளை அசாத்தியமா பக்தி பண்ணி உபாசிச்சிருக்க. ஒரு சமயம் அந்த வரதராஜர் கோவிலில் உற்சவ விக்கிரத்துல இந்த சங்கு வச்சுருக்கிற கை இருக்கும், வலது கை. அந்த வலது கையில அந்த ரொம்ப பழமையான விக்கிரகமா இருந்ததுனால அது நித்தியம் அப்பப்போ அபிஷேகம் பண்ணி அது பண்ணி எல்லாம் பண்ணி தேஞ்சு போயிருக்கலாம். அது ரொம்ப பேபார்ஸா இருக்கிறாப்புல இருந்து எந்த சமயம் அது ஏதானும் ஆயிடுமோ பின்னம் ஆயிடுமோ அப்படிங்கிறாப்புல அதை உடனே இந்த கோவில் நிர்வாக அதிகாரி சீனிவாசன் அப்படிங்கிறவும் இந்த சீமாபட்டரும் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத திகைச்சு போய் இதனால ஏதானும் தோஷம் வந்துடாத இருக்கணுமே அப்படின்லாம் பயந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்ல, பெரியவா உடனேயே சுவாமி மலையிலேருந்து ஒரு பெரிய ஸ்தபதி கைதேர்ந்த ஸ்தபதியை வர சொல்லி இம்மீடியட்டா வர சொல்லி உடனேயே இங்கேயே வச்சு இம்மீடியட்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை சரி பண்ணி கொடுத்த சொல்லி உடனேயே அப்புறம் சுவாமிக்கு தொடர்ந்து பூஜை நடக்க முடியுமா பண்ணினா. இப்படி இந்த சீமாபட்டர் வந்து பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவாள்கிட்ட பல இக்கட்டெல்லாம் சொல்லி அங்க எல்லாம் பண்ணியிருந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறதுனால இங்க பெருமாளுக்கு நைவேத்தியம் இல்லாத இருக்கு அப்படிங்கிறத எங்கேயோ பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிற பெரியவா தன்னோட திவ்ய திருஷ்டியினால உணர்ந்து உடனே அதுக்குண்டான தக்க அதிகாரியான பட்டரை வர சொல்லி சீமா பட்டரை வர சொல்லி அதை சரி பண்ணி வச்சா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே சென்னையில் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் உத்தியோகமாக இருக்கிறவர் பேரியன்கோ அப்படின்னு கம்பெனியில் அதில் ஒரு மேனேஜர், அவர் ஒரு நல்ல உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவர். அவர் ஒரு அம்பாசிடர் கார் வாங்கியிருந்தார். அவர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவா, இதாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த புதுசா ஒரு கார் வாங்கினோன்னு இதை எடுத்துன்னு முதல்ல பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. தன்னோட அந்த ஆபீஸ்லயே உத்தியோகம் இருக்கிற சில நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் சொல்லியிருந்தா நம்ம போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு 5 பேரா கிளம்பி போறதா இருந்தது. ஆனால் கடைசி சமயத்துல அந்த கார் வாங்கின அந்த முதலாளியான அந்த வைஷ்ணவரால வர முடியல. அவர் என்ன பண்ணினார், தன்னோட நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் மற்றவாள்லாம் கிளம்பி ரெடியா இருக்காளே அவள்கிட்டலாம் சொன்னார், என்னால வர முடியலன்னாலும் இந்த ப்ரோக்ராமை நிறுத்த வேண்டாம், நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, எல்லாருமே நீங்க மீதி 4 பேருமா கிளம்பி போங்கோ, காஞ்சிபுரத்துல போய் பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல தரிசனம் பண்ணிட்டு இது மாதிரி என்னால வர முடியல அப்படின்னு என்னோட வந்தனைன்னு தெரிவிங்கோ, இந்த மாதிரி கார் வாங்கியிருக்குன்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்தை சொல்லி அனுகிரகம் வாங்கிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு அனுப்பிச்சார். சரின்னு எல்லாரும் வந்தா 5 பேரும் வந்து முதல்ல பெருமாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டா. தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளை தரிசனம் பண்றா. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோன்னு அப்போ பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துன்னு இருக்கிறது ஒரு மரத்தடியில, வெளியில வந்து ஒரு மரத்தடியில உட்காந்துட்டு இருக்கா. வந்தவாள்கிட்ட கேட்டா இது ஏது என்ன அப்படின்னா, இது மாதிரி கார் வாங்கினவர் அவரோட வந்தவர் எஜமானர் அவரை பத்தி சொன்னா, அவர் கார் புதுசா வாங்கியிருக்கு, அதை எடுத்துன்னு முதல்ல பெரியவாள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. ஆனா இன்னைக்கு சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால வர முடியாத போயிடுத்து, அதனால எங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சு அவரோட காரில் தான் நாங்க வந்திருக்கோம், இந்த காரை கொண்டு வந்திருக்கோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும், அவருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணும். பெரியவா சந்தோஷமா அனுகிரகம் பண்ண. சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது, அவளுக்கு புரியல எதுக்காக பெரியவா கேட்கிறான்னு. இல்ல நேர ஊருக்கு போறியா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, அவா சொன்னா நாங்க நேர ஊருக்கு தான் போனோம், ஆனா இப்ப வரத்தே பெருமாளை பார்த்துட்டோம், நேர போய் ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சொன்னா, ஏகாம்பரேஸ்வர தனியா போய் தரிசனம் பண்ணுவானே, இல்ல பெருமாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன பார்த்துட்டியோ நேர வீட்டுக்கு போங்க, ஊருக்கு போய் சேரு அப்படின்னா. இவாளுக்கு
புரியல. நம்ம ஏகாம்பரேஷ கோவிலுக்கு தானே போனோம்னா நல்லதுக்கு தானே சொல்கிறோம், நல்லது தானே பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம், பெரியவா எதையும் தடுக்கிறா அப்படின்னு புரியல. உடனே பெரியவா சொன்னா, நான் பாரு ஏகாம்பரம்னா என்ன அப்படின்னா, ஏகாம்பரேஸ்வருக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னா, ஒரு மாமரத்துக்கு அடியில் இருக்கிறது தான் அந்த வேதமே பெரிய மாவிருட்சமா இருக்கு, அதுக்கு அடியில் இருக்கிறதுனால ஏகாம்பரம், ஒரு மாமரத்துக்கு அடியில் இருக்கிறதுனால ஏகாம்பரம்னு பேரு. அவர் ஏகாம்பரேஸ்வரர். அதனால அங்க பரமேஸ்வரன் மாமரத்துக்கு அடியில் இருக்கிற ஒரு மாமரத்து அடியில் உட்காந்துருக்க நல்லா ஏகாம்பரம். இங்க நான் எங்க உட்காந்துருக்கேன் பாரு, நானும் அப்படிதான் இருக்கேன் அப்படின்னா, பார்த்தா பெரியவா உட்காந்துருக்கிறது ஒரு மாமரத்துக்கு அடியில. அதனால நானும் மாமரத்துக்கு அடியில தான் இருக்கேன், என்னை பார்த்துட்ட, அதனால ஏகாம்பரம் தான், என்னை பார்த்தாலே நேர நீ ஊருக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவளை உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டா. ஆனா அவ வெளியில வந்தாலும் ஒரு மனசுல ஒரு சங்கல்பம் மட்டும் வந்துட்டா போய் பார்க்கணும் கோவிலுக்கு அப்படின்னு, அது போகாது இருக்கிறதுக்கு மனசு வரல. நான் பெரியவா ஏதோ சொல்றா அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணா, அதை பெருசா எடுத்துக்காத இவா பாட்டுக்கு நேர ஏகாம்பரேஸ்வர கோவிலுக்கு கிளம்பி போறா. போற வழியில என்ன ஆயிடுத்துன்னா, வண்டி பிரேக் டவுன் ஆயிடுது. பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா எப்படி ஆச்சுன்னா, அந்த ஆக்சல்ஸ் அப்படி மேலே அது முறிஞ்சு போற அளவுக்கு முறிஞ்சு போயிடுத்து. அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், புது அம்பாசிடர் வண்டி, அதுவும் வண்டியிலேயே இந்த அம்பாசிடர் வண்டிங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கிற வண்டி, அதோடது அதுவும் புது வண்டி, அதோட ஆக்சில்ஸ் உடஞ்சி போயிடுத்து அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றது. அவளுக்கு வழி புரியல, ராத்திரியோ ஆயிடுத்து, அவளுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, முழிச்சுன்னு இருக்கா. உடனே அவளுக்கு அந்த முதலாளிக்கு ஃபோன் பண்ணி, அவரோட தெரிஞ்சவா காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை வியாபாரிகள், அவளுக்கு அவ சொல்ல, அவ இந்த வண்டியெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் வண்டியெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புகிறோம், நீங்களாம் வீடு போய் சேருங்கோ அப்படின்னு இவாளை வேற வண்டியில் ஏற்றி அனுப்பிச்சா. இவா ஒரு வழியா வீடு வந்தா போரும் அப்படிங்கிறாப்புல இவாளுக்கு ரொம்ப சிரமமாக போயிடுது. இதுக்கு ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் என்னன்னு தெரியல, இனிமேல் எங்கேயோ போய் போகணுங்களா, மெட்ராஸ்க்கு போகணுமா, சுங்குவார சித்திரமா எங்கன்னு தெரியல, இப்படி போயிட்டு வரணும்னாலும் எப்படி போயிட்டு வருது அவளுக்கு புரியல. ரொம்ப அவ கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்ணினா வருத்தப்பட்டா. பெரியவா இப்படி ஒரு ஆபத்திலேருந்து காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் நம்மள நேர வீட்டுக்கு போனா, நாம தான் ஏதோ அஜ்ஞானத்துல அலட்சியப்படுத்திட்டு கோவிலுக்கு தானே போறோம், அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வந்தோம், வந்த வழியில இது மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்ட்டு அவ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பெரியவா இருக்கிற இடத்த பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி, இனிமே இது மாதிரி நாங்க பெரியவா வார்த்தையை அலட்சியப்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பத்தோட அவ நேர கிளம்பி ஊருக்கு சேர்ந்தா. ராத்திரி கிட்டத்தட்ட 12 மணி 1 மணி ஆயிடுத்து. வீடு படுத்தா போரும் சேர்ந்தா போரும் அப்படிங்கிறாப்புல அவளுக்கு ஒரு சிரமம் வந்துடுத்து. அப்படி போனவாள்ல இன்னும் சென்னையில திருவத்தியூர்ல சங்கரா காலனியில இன்னமும் இருக்கா. அப்படி போயிட்டு வந்தவா. இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா, 2 விஷயம் நமக்கு தெரியுது. பிரம்மஜானியான திரிகால ஜானின்னு பெரியவா சொல்ற வார்த்தையை அப்படியே நம்ம தட்டாம கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் பெரிய பாடம். 2வது அதை விட பெரிய மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா தன்னை ஏகாம்பரேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறா அப்படின்னா, அவ அத்வைத அனுபூதியில அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற மகா வாக்கியத்துல எப்படி அனுபவத்துல வச்சிருந்திருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியறது நமக்கு. இதெல்லாம் ஏதோ அவ வெறுமன வார்த்தையா வச்சுக்கல, சாஸ்திரங்கள் சொன்னதெல்லாம் சாதாரண ஒரு வரட்டு வேதாந்தம் இல்லை, அது அனுபவிக்கக்கூடியது, அனுபவத்துல உள்ளது அப்படிங்கிறது நிதர்சனமா காமிக்கிறாப்புல பெரியவா. நானும் மாமரத்துக்கு அடியில தான் உட்காந்துருக்கேன், இது வெளியில சொல்றது மாமரத்துக்கு அடியில உட்காந்துருக்கிறதுனால அப்படின்னு, நானும் ஏகாம்பரம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லி என்னை பார்த்துட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா அந்த திருப்தி வரணும், பாவம் வரணும். இந்த பாவம் வரணும்னா அவசியமா குறிப்பிட வேண்டியவர் ஸ்ரீ பிரதோஷ மங்கட்ராமேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா. இந்த பிரதோஷ மாமாக்கு இந்த பெரியவா அப்படி சொன்னாலும், நான் தானே ஏகாம்பரம், என்னை பார்த்துட்டு போரும் திருப்தி அட அப்படின்னு. ஆனால் இப்படி பெரியவா வாக்காலே சொன்னா கூட பல பேருக்கு நமக்கெல்லாம் திருப்தி வரமாட்டேங்கிறது, இந்த பாவம் வரமாட்டேங்கிறது. இன்னும் நமக்கு அஜ்ஞானத்துல இந்த கோயிலுக்கு போகலாமா, அந்த கோயிலுக்கு போகலாமா, இந்த சுவாமியை பார்க்கலாமா, அந்த சுவாமியை வேண்டிக்கலாமான்னு தோன்றுறது. ஆனா பிரதோஷ மாமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே திடமா ஸ்திரமா எல்லாம் சர்வமும் பெரியவா தான், சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீர்மானமா இருந்தவா. அப்படி மாமா நினைச்சிருந்தா கூட பல பேர் நினைச்சிருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒரே ஸ்ட்ராங்கா ஏகாகிரமா இருந்தார் அப்படின்னா பிரதோஷ மாமாவை முக்கியமா குறிப்பா சொல்லலாம். இப்படி பிரதோஷ மாமா தான் இருந்ததோட இல்லை, மாமா கிட்டக்க போறவா, மாமாவுக்கு தெரிஞ்சவா எல்லாத்தையும் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருப்பா. பெரியவாளுக்கு மிஞ்சி ஒண்ணும் இல்லை, சர்வமும் பெரியவாளுக்குள்ள அடக்கமா இருக்கு. அதனால அஜ்ஞானத்தை விடுங்கோ, அஜ்ஞானத்தை விடுங்கோ, தெளியணும், நமக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும். இப்ப ஏற்பட்ட பிரம்மஞானின்னு பெரியவாளை பார்த்து நமக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படலைன்னா அப்புறம் எதை பார்த்து தான் நம்ம தெளிய போறோம், நமக்கு ஞானம் வரப்போறது.
அதுதான் பிரதோஷ மாமா சொல்லிட்டே இருப்பா. அதனால சர்வமும் பெரியவாளுக்குள்ள இருக்கு. நாம அந்த பாவத்தோட பார்த்தோம்னா நாம அதெல்லாம் உணரலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. அப்படி ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத நமக்கு நிதர்சனமா காமிச்சா பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எதை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவளோடது எப்படி இருக்கு, ஒரு விஷயத்த பார்த்த மாத்திரத்துல அவளுக்கு எப்படி புரியுது அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். அதாவது எக்ஸ்ரே கண்ணு அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். பெரிய ஹோமங்கள்லாம் நடந்துருக்கு. பெரியவா ஜெயந்தி, அதுக்காக சில ஹோமங்கள் விசேஷமா எல்லாம் நடக்கும். பெரியவா இருக்க இடத்துல இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பண்றவாள்லாம் இந்த விழாவை கொண்டாடுறவாள்லாம் பெரியவா வரணும், இந்த ஹோமத்துல வந்து கலந்துக்கணும், தரிசனத்துக்கு வரணும் அப்படிலாம் ஆசைப்பட்டா. பெரியவாளும் பூர்ணாவதி சமயத்துக்கு வந்தா. பூர்ணாவதிக்கு எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. பெரியவா அப்படியே வந்து சுத்தி பார்த்துட்டு என்ன பண்ணா, உள்ள போயிட்டு இப்ப பூர்ணாவதி வேண்டாம் அப்படின்ட்டு உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. இந்த ஹோமங்கள் பண்றவா, இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரே குழப்பம். என்ன ஏதானு தப்பு நடந்து விடுத்தா, ஏன் பெரியவா இப்ப வேண்டாங்கிறா, பூர்ணாவதிக்கு தானே ரெடியா இருக்கு, பூர்ணாவதி ஆகிறதுக்காக தானே காத்துட்டு இருக்கோம், ஏன் இப்படி சொல்றா அப்படின்னா, பெரியவா அப்புறம் சொல்றா, அந்த பூர்ணாவதிக்காக நெய் வச்சுட்டு இருக்காளே, அந்த நெய் சுத்தமா இல்ல, அசுத்தமாயிடுத்து, அதனால அதை முதல்ல மாத்தணும் வேற அப்படின்னு. ஒருத்தருக்கும் புரியல. உடனே அப்புறம் போய் நைட்டின் எடுத்து பார்த்தா அது பச்சையா அந்த கழும்பெல்லாம் பாசியெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கு மேல அதுல சில பூச்சிகள்லாம் விழுந்திருக்கு இந்த நைட்டினில். இதை பார்த்துட்டு பெரியவா அது நைட்டின்னுங்கிறத எங்கேயோ ஓரமா வச்சிருக்கு. அந்த யாகசாலைக்குள்ள இப்படி வந்த பெரியவா அப்படி ஒரு சுத்தின்னு வந்த மாத்திரத்திலேயே உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. இதுல இருந்தே தெரியறது, நமக்கு திறந்து பார்த்தா கூட தெரியாது, பெரியவாளுக்கு திறந்து பார்க்காதே தெரியறது அதுக்குள்ள இந்த நெய் சுத்தமா இல்லை, அசுத்தமா இருக்கு, ஹோமத்துக்கு திரவியம் அருகதையா இல்லை, அதனால வேற நெய்யை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அதே மாதிரி பெரியவா இருக்கிற இடத்துல வெட்ட வழியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். பாட்டுக்கு மேனால உட்காந்துன்னு இருப்பா. நிறைய பழங்கள் எல்லாம் வருது இல்லையா, எல்லா சாமான்லாம் வச்சிருக்கு. பக்கத்துல இந்த மரங்கள்லேருந்து எங்கேருந்தோ வந்தது திடீர்னு ஒரு குரங்கு கூட்டம், பட்டாளம் வந்தா இங்க பழங்களை வச்சிருக்கு, வந்து உருவுறது, பழங்களை எடுக்கிறது, இது பண்றது. கூட இருக்கிறவாள் அந்த குரங்கை விரட்டுறதுக்கு போனா, கைங்கரியம் பண்றவா பெரியவாள்கிட்ட சிசுருஷ பண்ணி இருக்கிறோம், அவா என்ன பண்ணினா அந்த குரங்கை விரட்ட பண்ணா. ஏன்னா பெரியவா மேல ஏதானும் பாஞ்சு இஞ்சி ஏதானும் பண்ணிவிட போறதோ, ஹிம்சை பண்ண போறதோ அப்படின்னு. பெரியவா என்னம்னா எல்லாரையும் தடுத்தா, ஒன்றும் பண்ணப்படாது, பிசாத இருங்கோ, அது என்ன பண்றதோ பண்ணட்டும் அப்படின்னு. அந்த குரங்கெல்லாம் வந்தது, ஒரே ரகலை பண்றது. முன்னால அதுகளை கேட்பானே, ஒரே வேட்டு, ஏகப்பட்ட பழமா இருக்கு, சாமானா இருக்கு, அத்தை இருக்கு, இத்த இருக்கு, எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்றது, இந்த கலைச்சி போடுறது, அத்தை பண்றது, இத்த பண்றது, ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இந்த குரங்கு பட்டாளம்லாம். இப்படி கொஞ்ச நேரம் பண்ணிவிட்டு அதுகளை என்ன பண்ணி எடுத்து ஓஞ்சி போயிடுத்து, நேர பழையபடி வந்தபடியே மரத்துல ஏறி போயிடுத்து. போனோன்னு பெரியவா சொல்றா, குரங்கு பாவம் வாயில்லா ஜீவன், அது அதோட குணத்தை காமிக்கிறது, சுபாவத்தை காமிக்கிறது. நாம் இப்போ மனுஷாலாம் நம்மளோட சுபாவத்தை காமிக்கலையா, கோவக்காரா எப்பொழுதும் கோச்சின்னு இருக்கிறா, சிரிக்கிறவா எப்பொழுதும் சிரிக்கிறா, அழறவா எப்பொழுதும் அழறா, குறப்படுறவா குழப்பட்டுக்கிறா எப்பொழுதும். இது மாதிரி மனுஷாளுக்குன்னு சில குணங்கள்லாம் இருக்கு. நாம எங்க போனாலும் யார்கிட்ட போனாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்மளோட குணங்களை நாம ஒன்றும் மாத்திக்கிறது இல்லை, நாம இருக்கிறபடி தான் இருக்கோம். இப்படி நாமளே இப்படி இருக்கணும், 6வது அறிவு உள்ள நாமளே இப்படிதான் இருக்கோம். ஒரு இடத்துக்கு போனா அந்த இடத்துக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம மாத்திக்க தெரியலன்னா, ஒரு சாதாரண ஜீவராசிகள், வாயில்லாத ஜீவன், அது அதோட சுபாவம் அப்படித்தானே இருக்கும். அதுகளுக்கு பார்த்தது சந்தோஷமா இருக்கு, இத்தனை திங்கிறதுக்கு சாமான்லாம் கிடைச்சிருக்கு, அதுகளை ஏதோ பண்றது. அதை போய் நாம இனிமே கல்லெடுத்து அடிச்சு விரட்டி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு சொல்றா. இப்ப குரங்கு வந்து இது மாதிரிலாம் அட்டகாசம் பண்ணிட்டுனா நமக்கு இடைஞ்சல் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. அப்படி இடைஞ்சலா இருந்தா கூட அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னார், இந்த குரங்கு பட்டாளெல்லாம் சேர்ந்துன்னு ராமருக்கு என்ன கைங்கரியம் பண்ணியிருக்குங்கிறத நினைச்சுக்கணும், ராமாயணத்தை ஸ்மரிச்சுக்கணும். இப்ப ஏற்பட்ட குரங்கு படையெல்லாம் வச்சுன்னு தானே அவர் சமுத்திரத்தை அணையே கட்டி பெரிய மகாபராக்கிரமசாலியான ராவணாதிகள்லாம் வதம் பண்ணி சீதையை மீட்டுன்னு வந்தானே ராமாயணம் சொல்றது. அப்போ அந்த குரங்கோட குணத்தை பாருங்கோ, எவ்வளவு உபகாரமா இருந்திருக்கு, எவ்வளவு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு. அவர் வெறும் மனுஷன் மட்டும் இல்லை, ஈஸ்வரன் வேற. ஈஸ்வர கைங்கரியமும் பண்ணியிருக்கு, மனுஷ சேவையும் பண்ணியிருக்கு இந்த குரங்குகள். அதனால இதுகளுக்கெல்லாம் தலைவர் ஆஞ்சநேயர். அதனால நம்ம இது மாதிரி குரங்கெல்லாம் வந்து நம்மளை தொந்தரவு பண்றதையும் நாம என்ன பண்ணணும், இந்த குரங்குகள்லாம் ராமருக்கு பண்ணின ராம சேவையை நினைச்சுக்கணும், ஆஞ்சநேயரை ஸ்மரிச்சுக்கணும். அப்படி நினைச்சுட்டு ஸ்மரிச்சுட்டோம்னாக்க நமக்கு இந்த குரங்கு மேலெல்லாம் கோபம் வராது.
அதை அடிச்சு விரட்டணும்னு தோணாது, அதை ஹிம்சப்படுத்தணும்னு தோணாது. இப்படி நாம பழகிக்கணும் அப்படின்னு அங்க எல்லாருக்கும் சொன்னோம். எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கண்ணால தண்ணி தாரதாரையா குட்டுறா. ஏன்னா பெரியவாளுக்கு அவளோட மனோபாவத்தை நாமெல்லாம் குரங்கு வந்துனாக்கா அது பண்ற இடைஞ்சல் தான் நமக்கு தோன்றுறது. ஆனா பெரியவாளுக்கு எதை தோன்றது அப்படின்னு முதல்ல அதுகள் பண்ணின ராமகைங்கரியம் தோன்றது. அதுதான் சாதாரண மனுஷாளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம். இந்த தேனம்பாக்கத்துல இருந்து அவ இருந்த ஒரு சின்ன உள்ள இருந்தா, அந்த உள்ள வேற யாரும் உள்ள போக முடியாது, கைங்கரியம் கூட உள்ள போக முடியாது. இவாளவே தானே அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணிக்கிறது, அங்க தானே குளிச்சுக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவா. வெளியிலேருந்து எடுத்து எடுத்து கொடுக்கணும், அப்படி எல்லாம் பண்றது. அங்க என்ன பண்ணா, தன்னோட உள்ள ஒரு மர பாத்திரத்துல தீர்த்தத்தை பிடிச்சு பிடிச்சு வைப்பா. எதுக்கு என்னன்னு தெரியல. பார்த்தாக்க அங்க எலி இருக்கும், இன்னும் பூனை வரும், அது வரும், இது வரும், எதெல்லாமோ ஜந்துக்கள்லாம் வந்துன்னு இருக்கும். அதெல்லாம் இந்த வெய்ய நாள் வந்துன்னா இந்த வாயிலா ஜீவனர்கள்லாம் ரொம்ப தண்ணிக்கு தவிக்கும் தாகத்துல. நம்ம மனுஷாலா இருந்தா கொஞ்சம் தூத்தங்குடு தீர்த்தங்குடு அப்படின்ட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுடலாம். இந்த வாயில்லா ஜீவன்கள் என்ன பண்ணும், ரொம்ப தாகத்துல இங்கேயும் அங்கேயும் அலையும் தவிக்கும். அதனால இந்த வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அங்க குரங்கு வரலாம், இன்னும் ஏதோ வரலாம், எந்த ஜீவராசிகள் வேணா வரலாம் தீர்த்தம் சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்காக இப்படி தண்ணியை ருப்பிக்கிறது, இதை மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. ஒரு பூனை வந்து குறுக்கையும் நடுக்கையும் போறது, ஒரே தவிக்கிறது. கூட இருந்தவாள்லாம் என்னன்னு புரியல, அந்த பூனையை விரட்டுறா. உடனே பெரியவா, நீ பூனையை இவ விரட்டினா அந்த போறது உடனே திரும்பி வந்துடுறது. அப்படி இருக்கிறதே அவ என்ன பண்ணா, இவளுக்கு புரியல. உடனே பெரியவா சொல்றா, வேற ஒண்ணும் இல்லை, வெயில் அப்படியே தகிக்கிறது, விரட்டுறது, அதுக்கு தண்ணி வேணும் போல இருக்கு. நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு மரத்தட்டுல எடுத்து அந்த ஓரமா கொண்டு துளி தண்ணியை ஊத்தி வச்சா அந்த அதுக்கு காமி, அது வாட்டிக்கு சாப்பிட்டுட்டு போயின்னு இருக்கும், அதுக்கு தான் தவிக்கிறது அப்படின்னு. அதே மாதிரியே கைங்கரியம் பண்றவர் ஒரு தட்டுல பின்னால தண்ணியை கொண்டு வச்சா அந்த பூனை தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டது போயிடுத்து. இந்த கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் சொல்வா, பெரியவாள்கிட்ட வர மனுஷாளுக்கு தான் என்னென்ன குறை, எதுக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படிங்கறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கால ஞானி இல்லை. ஜீவராசிகள் எதுவா இருந்தாலும் அந்த சந்நிதிக்கு போனா அதுக்கு என்ன தாபம், அதுகளோட சிரமம் என்ன, அதுக்கு என்ன வேணும் பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்து சொல்லக்கூடியதுல பெரியவா ரொம்ப கெட்டிக்காரு. அப்படிதான் அனுகிரகம் பண்ணி இந்த பூனைக்கு தண்ணியை வெயி அப்படிங்கிறா. இது மாதிரி பல விஷயங்கள். அவ இருந்த இடத்துல இந்த தேனம்பாக்கத்துல ஒரு பெரிய பெருச்சாளி பொந்து, அது ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிட்டு அதை அடைக்கணும்னு கைங்கரியம் பண்ற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு மேஸ்திரி கூப்பிட்டு அடைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். பெரியவா கேட்டா, எதுக்குன்னா இந்த வெளிப்பந்து அடைக்கப்படாது அப்படின்னுட்டா. நல்ல கதையா இருக்கு. அது இருக்கிற இடத்துல வந்து நாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், உட்கார்ந்துட்டு நாம அதுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணக்கூடாது, அது நமக்கு இடைஞ்சல் பண்ணல, நாம தான் அது இருக்கிற இடத்துல வந்து அதுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும், அதனால அடைக்கப்படாது, அதனால அந்த ஆளை அனுப்பிச்சிரும் அப்படின்னுட்டா. சரின்னு அந்த ஆளை அனுப்பிச்சார் கைங்கரியம் பண்ற. உடனே பெரியவா கூப்பிட்டு நியாயம் சொல்றா, நீ ஏதோ வேலை கொடுக்க போற, சம்பளம் கிடைக்க போறதுன்னு அந்த ஆளு வந்தார், இப்ப நம்ம வேண்டான்னு நினைச்சிட்டோம், அதனால அவருக்கு நஷ்டம் இருக்கக்கூடாது, நீ பேசின சம்பளத்தையும் கொடுத்து அவருக்கு அனுப்பிச்சிரும் அப்படின்னு. இதுதான் பெரியவாளோட குணம். அந்த சந்நிதியில எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. அப்பேற்பட்ட பெரியவா அனுகிரகத்தை தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம் முத்துநல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின். முத்துநல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின். சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும் நாமகளோடு பல்லாண்டு இசைமின். சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்மின். அத்தன் ஐயாரன் அம்மானை பாடி ஆட
பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பூவியல் வார்சடை எம்பிரார்க்கு பொன் திருச்சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும் மாவின் வடுவகிரு அன்ன கண்ணீர் மாவின் வடுவகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்து உடன் பாடுமின்கள் கூவுமின் தொண்டர்புறம் நில்லாமே குனிமின் தொழுமின் எங்கோன் எங்கூத்தன் தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே தூய பொன் சிந்தி நிதி பரப்பி இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியடுமின் அந்தரர் கோன் அயந்தன் பெருமான் ஆழியான் நாதனல் வேலன் தாதை எந்தரம் ஆளுமையாள் கொழுனற்கு எந்தரம் ஆள் உமையாள் கொழுனற்கு ஏந்த பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காம்புகணி மின்கள் கரை உரலை நேசமுடைய அடியவர்கள் நின்று நீலாவுக என்று வாழ்த்தி தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித்திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி பாச வினையை பறித்து நின்று பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே அருகு எடுப்பாறு அயனும் அறியும் அன்றி மற்று இந்திரனோடு அமரர் நறுமுறு தேவர் கணங்களெல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க விட்டோ செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி
திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி முறுவல் செவ்வாயினி முறுவல் செவ்வாயினீர் முக்கண் அப்பற்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியர் உலகமெலாம் உரல் போதாது என்றே கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு நான் மலர்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சூடகந்தோள் வள்ளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வாழ்த்தடங்கண்மட மங்கை நல்லீர் வாழ்த்தடங்கண்மட மங்கை நல்லீர் பரிவளையார்ப்பவன் கொங்கை பொங்க தோள் திரு முண்டம் துதைந்திலங்க சோத்து எம்பிரான் என்று சொல்லிச் சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர்
பாதங்காட்டி ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தென்னன் பெருந்துரையான் செய்ய திருவடி பாடி பாடி செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆட சித்தம் சிவனொடும் ஆட ஆட செங்கையற்கள் பனி ஆட ஆட பித்தும் பிரானொடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோடு ஆட 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 பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே மாடு நகைவாள். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ.
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.